السلام علیکم دوستو، یہ ہماری سی لینگویج کی پہلی ویڈیو ہے اور اس سیریز میں ہم جن بکس کو ریفرنس کے طور پر فالو کریں گے ان میں سب سے پہلے دا سی پروگرامنگ لینگویج، جس کے رائٹر ہیں برین ڈبلیو کیرنیگن اور ڈینس ریچی۔ دوسری بک ہے سی پروگرامنگ فار ایبسولیوٹ بگنرز بائی مائیکل وائن۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سی پروگرامنگ کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ C is a powerful procedural-based general-purpose programming language developed in 1972 by Dennis Ritchie within the hall of Bell Telephone Laboratories۔ C لینگویج جو ہے یہ ایک پاورفل پروسیجرل بیس پروگرامنگ لینگویج ہے۔ پروسیجرل بیس پروگرامنگ لینگویج ایسی پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں جن میں ہم کوڈ کو پروسیجرز کی فارم میں لکھتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں پروسیجر کی فارم میں اپنا مسئلہ بیان کرنا ہوگا اور اس مسئلے کا حل بھی ہمیں ہی پروسیجر کی فارم میں بتانا ہوگا۔ چونکہ کمپیوٹر میں ہم جو انسٹرکشن لکھتے ہیں کمپیوٹر اسی کو ہی ایگزیکیوٹ کرتا ہے، تو اس لیے پروسیجرل پروگرامنگ لینگویجز میں ہم یہ بھی اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، تبھی کمپیوٹر جو ہے وہ ان انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کر پاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جنرل پرپز پروگرامنگ لینگویج۔ سی جو ہے یہ کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، یہ جنرل پرپز پروگرامنگ لینگویج ہے جس کو ڈینس ریچی نے بنایا تھا 1972 میں۔ سی جو ہے یہ ہائی لیول لینگویج کمپلیٹلی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ جس طرح سے ہمارے پاس سی پلس پلس، سی شارپ اور جاوا ہے، سی لینگویج جو ہے یہ ان سے لائٹ ویٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہیومن ہے۔ اب کمپیوٹر جو ہے یہ لو لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، جبکہ جو ہیومن ہے یہ ہائی لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اب ایسے میں پتہ ہے آپ کو کہ جو لینگویج کمپیوٹر سے جتنی زیادہ دور ہوگی وہ اتنی ہی دیر میں ایگزیکیوٹ ہوگی، اور جو لینگویج کمپیوٹر کے جتنے زیادہ قریب ہوگی کمپیوٹر کے لیے وہ اتنی ہی فاسٹ ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو آ جاتی ہے لو لیول لینگویج، جس میں ہمارے پاس مشین لینگویج جو کہ بائنری ہے، اور اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی کے بعد نام آتا ہے سی لینگویج کا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں سی لینگویج جو ہے یہ فال کر رہی ہے۔ اس کے بعد سی پلس پلس اور پھر جاوا۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ کمپیوٹر کے نزدیک کون سی لینگویج ہے؟ سی لینگویج۔ اس مینس کہ سی جو ہے یہ کمپیوٹر کے نزدیک ہے، یہ زیادہ ہائی لیول نہیں ہے۔ اگر یہ زیادہ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہوگی تو اس کو ایگزیکیوٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، لیکن سی کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لائٹ ویٹ پروگرامنگ لینگویج ہے، اسی لیے اس کو ایگزیکیوٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ سی لینگویج کو اوریجنلی یونکس پلیٹ فارم کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اب یہ تقریباً ہر پلیٹ فارم کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اس کو مدر آف پروگرامنگ لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی جتنی بھی ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز ہیں، جس طرح سے سی پلس پلس، جاوا یا جو بھی اس کے بعد آنے والے پروگرامنگ لینگویجز ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سی کے ہی سنٹیکس کو یوز کر رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سی لینگویج کہاں کہاں استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ IEEE کے سروے کے مطابق یہ 2018 میں 4 نمبر پر رینک ہونے والی پروگرامنگ لینگویج تھی۔ یہ 1972 میں ڈیولپ ہوئی تھی، اتنے دیر کے بعد بھی اس کو اتنی رینکنگ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں یوز ہے۔
तो अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। सी लैंग्वेज जो है ये एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ की जाती है। एम्बेडेड सिस्टम आपने कैलकुलेटर तो देखा होगा। कैलकुलेटर में एक चिप होती है, तो वो चिप जो है वो बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होती है। तो कैलकुलेटर को भी हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होते हैं। सी लैंग्वेज को सिस्टम एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्टम एप्लीकेशंस यानी कि जो भी हम अपने सिस्टम्स के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, ये सब की सब सिस्टम एप्लीकेशंस हैं। सी लैंग्वेज को डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब मैं जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। आपको पता है कि वेब एप्लीकेशंस भी होती हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी होती हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हैं। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए राइट किए गए हैं। गूगल क्रोमियम जो है ये भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है। इसके अलावा डेटाबेस के रेलेवेंट जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, माई एसक्यूएल है, इसको भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट किया गया है। उसके अलावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने, जिस तरह से एप्पल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, सैम्बियन है, तो इनमें भी सी लैंग्वेज जो है ये यूज़ होती है। उसके अलावा कंपाइलर बनाने में भी सी लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एक और पॉइंट आपको बताता हूँ कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसे हम कहते हैं कर्नल। उस कर्नल को हम बॉस प्रोग्राम कह सकते हैं। तो वो जो प्रोग्राम होता है वो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। उसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में राइट किए जाते हैं। क्योंकि ये लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लगता है, तो इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि सी किस तरह से वर्क करती है। इस डायग्राम को देखें। सबसे पहले आप जो कोड लिखेंगे वो सोर्स कोड होगा और सोर्स कोड को आप एडिटर के थ्रू राइट करते हैं। इस एडिटर के अंदर हम जितना भी अपना कोड लिखेंगे वो होगा हमारा सोर्स कोड। सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं कंपाइलर के थ्रू और इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। अब कंपाइलर क्या करेगा, उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे कंपाइलर इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब मज़ीद ये इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ कुछ लाइब्रेरी फाइल्स अटैच होंगी और उन लाइब्रेरी फाइल्स को लिंकर अटैच करेगा। लिंकर क्या करेगा कि उस लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच करने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। हमारे जो प्रोग्राम की एक्सटेंशन होगी वो सी होगी। ऑब्जेक्ट कोड की एक्सटेंशन .obj या .o होती है और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन होती है वो .exe होती है। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करता है। ऑब्जेक्ट कोड जो है ये 0-1 की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर को कोई भी चीज़ 0-1 की फॉर्म में मिलेगी, कंप्यूटर तभी उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, अदरवाइज़ कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है। तो इस फेज़ में हमारा कंपाइलर यूज़ होगा। और ये हमारा एडिटर है।
तो एडिटर में हम कोड लिखेंगे, उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो लिंकर जो है वो कुछ लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो अटैच करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा और इस फाइल को हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बात नोट कीजिएगा कि हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है, जिस तरह से सी, जावा, सी शार्प, और कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं जिस तरह से PHP। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सी लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट लीव कर सकते हैं। शुक्रिया।